गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। अज समूह संगतां गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह के प्रकाश पुरब के मौके यूबा सिटी कैलीफोर्निया इकट्ठियां हुई। पहलां तो गुरु वालों बख्शी फतेह प्रवान करो। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिहड़ा गुरु नानक पातशाह जी का प्रकाश पुरब है, एक पवित्र दिहाड़ा है तो सिख दुनिया भर च इस दिहाड़े नूं मनाउंदे ने। गुरु नानक देव जी महाराज ने जो धरती ते प्रकाश धारिया तो उन्होंने सिखां नूं 3 सिद्धांत मुढ़ले दिते ने, नाम जपना, वंड छकना ते किरत करनी। हुण इन्हां तिन्नां सिद्धांतां नूं असीं जीवन का प्रमुख जिहड़ा अंग बना के चलते हैं। अज जिहड़ी मेरी गलबात है उहदा मुख विशा इहो ही रहूगा भी जिहड़े सिख है उन्हां दी मौजूदा हालत की है ते मौजूदा समय 'च सिखां नूं की करना चाहिए। पंजाब दे विच जो सिखां दी नस्लकुशी हुई है, इस नस्लकुशी तो बाद सिखां दे विच प्रवास का एक रुझान बड़े वड्डे पद्धर ते जिन्हों मास माइग्रेशन कहने आ वो शुरू होया। उस रुझान दे नाल पंजाब दे विचों काफ़ी इलाके, कई पिंडां दे पिंड जिहड़े ने वो पंजाब चों उजड़े ते बाहर जाके अमरीका कनेडा वख-वख मुल्कां च जिहड़े सी वस गए। हुण उहदे कुछ फायदे भी होए, जिवें आर्थिक पक्षों सिख काफ़ी वैल सैटल्ड हो गए, उन्हां दे कारोबार बन गए। पर धार्मिक पक्षों ये फायदा होया जां नुकसान, ये बारे सानूं गलबात करनी चाहिए है। एक तो जिहड़ा प्रवास होया ये कोई नैचुरल प्रवास नहीं सीगा, कोई कुदरती नहीं सी। ये स्टेट वालों जिहड़ा साडा जेनोसाइड होया उहदे चों एक जिहड़ी भटकना है मनुख के जीवन च जां कौमां दे जीवन च एक भटकना आ जांदी है, उस चों ये प्रवास होया। जिहड़ी सानूं उत्थे सैटिस्फैक्शन नहीं सी मिलदी वो असीं लभण लई तुरे। पर अनफॉर्चुनेटली जिहड़ी कौम दे नाल जेनोसाइड होवे, जेनोसाइड की कोई रिकनसलेशन ना होवे, उन्होंने किते भी जाके जिहड़ा वा सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती, जीवन च जिहड़ी संतुष्टि वो नहीं मिलती। सो अज सानू कौमी रूप च कुछ चीज़ां करन दी लोड़ है। जिन्ने भी डायस्पोरा सिख ने उन्हां दी मैं सब तो वड्डी जिहड़ी प्रॉब्लम वो वेखदा है भी उन्हां दे विच पोलीटिकल मैच्योरिटी के नां दे उत्ते लैफ्ट राइट की बाइनरी जिहड़ी आ बाहर, लैफ्ट ते राइट पॉलिटिक्स की बाइनरी आ, ਉਹਦੇ तो बाहर कुछ नहीं हैगा। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ सोचना गिज गए ने, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਦੇ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਦੇ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਦੀ ਧਿਰਜੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ तो उन्होंने उस तरीके नाल मेनटेन करदे होए अपनी एक यूनीक स्पेस जिहड़ी वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स है उहदे च बनाईए। जिन्ना चिर असीं इदां नहीं करदे उन्ना चिर हो की रहा भी असीं हर एक धिर दी हमायत करदे हां, पर जदों सिखां दी गल आउंदी, सिख सफरिंग दी गल आउंदी है तो वो सानूं रैकोगनाइज भी नहीं करदे। इहदी मैं एक एग्जाम्पल जे देवां, जदों फलस्तीन दे संघर्ष की गल चलदी है जां फ्री फलस्तीन लिखना हुंदा है, हालांकि सिखां दा फलस्तीन दे नाल, पैलस्टाइन दे नाल कोई सीधा संबंध नहीं, ना सिखां ने उत्थे वसना है, ना सिखां दा संघर्ष है। पर मनुखता के नाते दुनिया भर दे विच फलस्तीन दे स्ट्रगल की जिहड़ी हमायत वो कीती जांदी है ते सिख भी अपनियां तमाम प्रोफाइलों दे विच फ्री फलस्तीन का टैग वरतदे ने। पर जे उहो ही सिख फ्री पंजाब का टैग नहीं वरतदे जां सिख होमलैंड का टैग नहीं वरतदे, इहदा अर्थ यह है भी सिख किते ना किते जिहड़ी है सैल्फ हेट अपने आप नूं करदे ने। वो दूजियां दे प्रति ते जिहड़ा हैगा सुहिरद ने भी दूजियां नूं आज़ादी मिलनी चाहिदी है, पर अपनी आज़ादी दी ना गल करके वो साबित करदे ने भी अपने विच जिहड़ा कौमी भाव है, अपने विच जिहड़ी एक कलैक्टिव कॉन्शियसनैस हुंदी है कौम दी, उहदे चों कौमी प्रेम जिहड़ा खत्म हो गया। इसे करके असीं सैल्फ क्रिटिसिज्म वल भी ज़्यादा ध्यान दिंदे हां। सानूं लोड़ ये है भी असीं अपने चों ये गिल्ट नूं कढीए, जिहड़ी गिल्ट साडे च जेनोसाइड तो बाद च आई है भी जो कुछ वापरिया है शायद उहदे विच साडा कोई ना कोई कसूर सी। एक गल सानूं चेता रखनी चाहिदी है, वो ये कि जदों कौमां दे उत्ते नस्लकुशी वापरदी है उन्हां दा उहदे च कोई कसूर नहीं हुंदा। तुसीं जिहड़ी कौम ने तुहाडी नस्लकुशी करनी है, जे उन्हां च जेनोसाइडल इंपल्सिस हैगियां ने तो फिर तुसीं उस कौम नूं कोई बहाना दिओ जां ना दिओ, तुसीं उस कौम नूं जिहड़ा वा किसी तरीके दे नाल आपां जिद्दां कहने आ भी उन्हां नूं तुसीं प्रवोक करो जां ना करो, उन्होंने तुहाडी नस्लकुशी कर देनी है, क्योंकि उन्होंने कोल ये सब कुछ करने की पावर है, विल पावर भी है, तो उन्होंने विच जेनोसाइडल इंपल्सिस भी हैगियां। सो उस तो बचण लई सानूं असी दुनिया भर च फैल गए, पर साडे कोल एक स्ट्रक्चर नहीं हैगा, एक एस्टैबलिशमेंट नहीं हैगी जिहड़ी कंट्री के रूप च, एक देश के रूप च, एक मुल्क के रूप च हुंदी है,
ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਬਚਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਛੋਟੀ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਪੇਸ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਲਟ ਸਿੱਖ ਨਾ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਬਸਰਡ ਜਿਹਾ ਲੌਜਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਦੌੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਖਾਵਾ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਪਤਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਰਲੈਸ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਪਾਵਰਲੈਸ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕਲਚਰਲ ਨੇ ਚਾਹੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਦਾਰਥ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸੂਰਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਚਕਾਚੌਂਧ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਦਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਮੋਡਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਬੈਡਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੋਰਲਸ ਤੇ ਐਥਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਲਚਰਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ 올ਡ ਏਜ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਮ ਕੇਅਰਸ ਹੋਣ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬੇਬੀ ਕੇਅਰ ਜਿਹਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਟੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ, ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕੌਮ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਆਖਰ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।